Namaskaram. Vanakkam. So far, so good. Let's thank each other for being safer than many other parts of the world. Some countries are going back to a lockdown, night curfew, increase in cases. And there are some places even in our own country which are going through a third wave. So if you want to avoid a third wave, a lockdown again, or a night curfew and more restrictions, what will happen? Our livelihood will get affected. And livelihood means jobs, income, better health in the house, better food. You can buy some things for the festival season. So our duty is to avoid Puducherry going that way of another lockdown or curfew hours, only by ensuring that we wear the mask rightly. Let me quickly share with you the mistakes we are making in wearing a mask. We are not putting the mask properly. This is called properly masked. You see, my nose is covered. Nose is covered. Many persons, they have a mask, but they don't cover it the way I've covered. See this? It's covered. My nose is covered. It's not like this. It's not like this. Then my nose is not covered. I can breathe all the wrong things. Some people just keep it here, which is wrong. Another wrong thing. This is no mask. So let us use the mask properly. ICMR did a study and found that out of 100 people, only 30% wear the mask properly. Others don't wear mask properly. So what's the point? Why are we wearing a mask? Is that you don't breathe me, I don't breathe you. When you speak, your infection doesn't hit me, and when I speak, mine doesn't hit you. And it is to protect. I am protecting you, you are protecting me. We are protecting each other. And when we protect each other, everybody is healthy. So may I request you that with this festival season, when you go into shopping, wear your mask properly, not hang it around here, and not keep it here. Keep it properly covered the way I've done it for you. Number one, it's a festival season. In the shopping malls, it's very crowded. So many sales announced, half rate. Well, go shopping, but go to time when it's a little lighter. But even if you do, maintain social distance, but do not forget wearing the mask. If we have to stop Puducherry going the way many other places are going through. This is my request number one. Wishing you all a very happy festival season. You have Diwali coming. Secondly, now we got the monsoon coming. And monsoon comes with its own challenges. Therefore, please take care of yourself, because the waterborne diseases come up. Take care of the water you drink so that your health is good. Not only COVID, but even generally your health is good. This is my second request. Third is the problem of COVID is coming through small gatherings. One thing I told you about shopping, but small gatherings where you say, okay, we're all friends, only small friends, and it's okay. No, it's not like that. Small gatherings, when you have the smaller gatherings, you are more vulnerable. So even in small gatherings, maintain the distance, but maintain a mask and take it down only when you have to eat. This is my third request to you, is that small gatherings must also be taken care of. That maintain your precautions. I also wish to tell you that now it's been post-COVID centers are being created, where those who've gone through COVID treatment, they are now being surveyed as to what is happening post-COVID. If there are any special symptoms, etc., it can be attended to as post-COVID centers. And the Government of India, you may have seen, that are also preparing for vaccine distribution. For that, instructions have been received. The Secretary Health will plan out, etc. It's now
early to say, but we are planning out now. And in that planning, Government of India has said it will be collective participation. The private medical college, the NGOs, the NSC, the NCC, the RWAs, the SHGs, the volunteers, everybody will come together to work together. You will hear more about it as we unfold this program. But that's a beginning of a very long journey where the Government of India is saying that everybody will get a vaccine. Let's wait for more details, but that will unfold completely. I wish you all a very happy festival season. So far, so good. Let's keep it. Pray that we continue to remain healthy and safe. வணக்கம். மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநருடைய ஆங்கில உரையினுடைய தமிழாக்கத்தை உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன். இறைவனுடைய அருளினாலே உங்களுடைய ஒத்துழைப்பினாலும் நம்முடைய மாநிலம் கொரோனாவை ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறது. நம்முடைய தேசத்தினுடைய சில மாநிலங்களிலே இன்னும் கட்டுப்படாத சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம். இரண்டாவது மூன்றாவது முறை இன்று அதிகமாக எண்ணிக்கை போகக்கூடிய நிலைமையிலே சில மாநிலங்கள் இருக்கிறது. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள் இந்த கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலையிலே இப்பொழுது மறுபடியுமாக அவர்களுடைய வியாபார ஸ்தலங்களை மூடியிருக்கிறார்கள். பொருளாதாரம் ஒரு தேக்க நிலையை அடையக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நண்பர்களே, நாம் புதுச்சேரி மாநிலத்தை நம்முடைய மாநிலத்தினுடைய பொருளாதார நிலையை நாம் காக்க வேண்டும். அதற்காக நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையோடு இருந்து கடைபிடிக்க வேண்டிய கோவிடுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக ICMR என்று சொல்லக்கூடிய இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் சமீபத்தில் நடத்தின ஒரு சர்வே, தமிழகத்திலே சென்னை மாநகரத்திலே நடத்தப்பட்ட ஒரு சர்வே மூலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மக்கள் முகக்கவசத்தை அணிகிறார்கள், ஆனால் 30% மக்கள் மட்டுமே சரியான முறையிலே எப்படி அணிய வேண்டுமோ அந்த முறையிலே அணிந்திருக்கிறார்கள். மற்றவர்கள் அப்படி அணியவில்லை என்று ஒரு சர்வேயிலே கண்டுபிடித்தார்கள். அதை உங்களுக்கு விளக்கி சொல்ல விரும்புகிறேன். நம்முடைய முகக்கவசத்தை அணியும் பொழுது முகக்கவசம் மூக்கையும் வாயையும் மூடி இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு மூடியிருப்பது எதற்காக என்று சொன்னால், நான் பேசும் பொழுது எதிர்க்கக்கூடிய மக்கள் மேலே என்னுடைய நீர்த்துவலிகள் தெளிக்கக்கூடாது, வாய் மூடிக்கொள்கிறேன். மூக்கையை மூடிக்கொள்கிறேன் என்றால் அவர்கள் பேசும் பொழுது அவர்கள் மூலமாக எனக்கு வியாதி வரக்கூடாது, ஆகவே மூக்கையை மூடிக்கொள்கிறேன். ஆக மூக்கையும் வாயையும் சரியாக மூடிக்கொள்வது என்பது பரஸ்பர நம்முடைய பாதுகாப்புக்காக செய்கிறோம். என் மூலமாக பிறருக்கோ பிறர் மூலமாக எனக்கோ வராதவர்களுக்கு பாதுகாப்பதற்காக மூக்கையும் வாயும் மூடக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய முகக்கவசம் இருக்க வேண்டும். இது நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சிலர் என்ன செய்கிறார்கள் சொன்னால், மூக்கை மூடுவதில்லை, வாய் மட்டும் மூடிக்கொள்கிறார்கள். இன்னும் சிலர் கீழே வைத்து விடுகிறார்கள். இது முகக்கவசம் அணிவதற்கான ஒரு முறை அல்ல, அது அணியாமலே இருந்து விடலாம். அப்படி இல்லை, முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டும். அணியும் பொழுது நீங்கள் நம்முடைய மருத்துவ வல்லுநர்கள் சொல்லபடி மூக்கையும் வாயையும் சேர்த்து மூடக்கூடிய சரியான முறையை நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த முறை சிறிய கூட்டங்களில் கூட நாம் செய்ய வேண்டும். பெரிய பெரிய கூட்டங்களில் மாத்திரமில்லை, ஒரு சிறிய குழுவாக நாம் நண்பர்களோடு சேர்ந்து பழகுகிறோம் அல்லது வெளியிடங்களிலே போகிறோம் என்றால், கூட்டம் அதிகமாக இல்லாவிட்டாலும் ஒரு சிறு குழுக்களாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் கூட நாம் முகக்கவசத்தை அணிய வேண்டும். அந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் என்று சொல்லக்கூடிய சமூக இடைவெளி விட்டு பழக வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த நோயை நாம் தடுக்க முடியும். இரண்டாவது, நம்முடைய திருவிழாக்கள்லாம் வருகிறது, தீபாவளி போன்ற பண்டிகைகள்லாம் வருகிறது. அந்த திருவிழா நேரங்களிலே நீங்கள் கடைகளுக்கு போகும் பொழுது கூட்டம் இல்லாத நேரம் பார்த்து நீங்கள் போங்க. எல்லாருமே ஒரே இடத்துல போகணும் என்று விரும்பினால் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். ஆகவே
அந்த வியாபாரம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே நீங்கள் போய் சொன்னால் நீங்கள் வேண்டிய பொருட்களை வாங்கி வரலாம், பாதுகாப்பாக வரலாம். நம்முடைய பாதுகாப்பு மிகவும் அவசியம். இன்னொரு முக்கியமான ஒரு காரியம், நம்முடைய வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியிருக்கிறது, பருவகாலம் தொடங்கியிருக்கிறது. நன்றாக மழை பெய்யும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். மழை காலத்திலே மழை நீர் தேங்குவதனாலே வரக்கூடிய நோய்கள்லாம் இருக்கிறது. வாட்டர் பார்ன் டிசீஸ் சொல்றோம், நீர்நிலைகளால் வரக்கூடிய வியாதி இருக்கிறது. நம்மையும் நம்முடைய குடும்பத்தாரையும் அப்படிப்பட்ட வியாதியிலிருந்து நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். நன்றாக கொதிக்க வைத்த நீரை அருந்துங்கள், பாதுகாப்பாக இருங்கள், அதற்கான நடவடிக்கையை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய மத்திய அரசாங்கம் சுகாதார அமைச்சகம் ஒரு சுற்றறிக்கையை அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் அனுப்பியிருக்கிறது. அது என்னவென்றால், கோவிடுக்கான தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய பணி சீக்கிரத்திலே முடிவடைந்து அனைத்து மக்களுக்கும் வழங்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை தீட்டியிருக்கிறார்கள். அதற்கு செய்ய வேண்டிய ஆயத்த கட்ட பணிகளை செய்யும்படி அவர்கள் ஆலோசனை வழங்கியிருக்கிறார்கள். மாநில அளவிலேயும் மாவட்ட அளவிலேயும் அதற்கான குழுக்களை அமைத்து அந்த தடுப்பூசியை யாருக்கு முதலாவது போட வேண்டும் என்பதெல்லாம் அவர்கள் வழிமுறைகளை சொல்லியிருக்கிறார்கள். இந்த வழிகாட்டுதல் அடிப்படையிலே நம்முடைய புதுச்சேரி அரசாங்கமும் அதற்கான நடவடிக்கையை தொடங்கியிருக்கிறார்கள். அவ்வாறு நாம் செய்து முடிக்கும் பொழுது, எப்பொழுது மத்திய அரசாங்கம் நமக்கு தடுப்பூசி வழங்குகிறதோ அப்பொழுது நம்முடைய மாநிலத்திற்குரிய அனைத்து தர மக்களுக்கும் அதை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் திருவிழா கால வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சுகாதாரமான ஆரோக்கியமாக இந்த திருவிழாக்களை கொண்டாடுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் சந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம்.